परम सम्मानयोग चबर छत्र तख्त दे मालिक गद्दी दे विराजमान दसां पातशाहियां दी रूहानी जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे पावन दरबार दीयां हाजरियां भर रहे गुरु सवारियो मालिक दी अपार बख्शिश रहमत दा सदका समुची संगत जगत गुरु गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी दा पहला प्रकाश पुरब सतगुरु जी की गोद विच आनंद माणदे होया मना रही है। श्री सहज पाठ साहब जी की बाणी के भोग पए उपरंत मेरे छोटे भैन भरावां ने बड़ी रस पिंडी आवाज विच बड़े सोहने अंदाज राही सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे अलाही कीर्तन राही संगत नूं निहाल कीता है। आओ इस समय का लाहा लेंदे होया रल मिल के सतगुरु सच्चे पातशाह जी के इस महान दिन बारे और गुरु अमरदास महाराज जी की रसना तो उच्चारण की हुई पावन पौड़ी श्री आनंद साहब की बाणी विचों मालिक जी की बख्शिश करते हैं। रल मिल के सांझ पाउण का निमाणा का यतन करिए। विचारां दी रमता तो पहला बादशाह दरवेश दो जहानां दे वाली साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों बख्शी हुई फतेह सारी संगत बड़े प्यार आदर सत्कार नाल गज के आखड़ा करिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारियो गुरु अमरदास महाराज जी की पावन पवित्र बाणी आनंद साहब जी की इस पौड़ी के पहले बोल ने आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गारो सच्ची बाणी। पहला तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया है भी आओ भाई गुरु की गोद का आनंद मानो गुरु के चरणों में जुड़ो सत संगत का निख मानो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने अगे हुक्म किया है गावो सच्ची बाणी। इस सच्ची बाणी में इस रूहानी बाणी में आत्मक बाणी जिहड़ी आनंद दिंदी है मन नूं इहनूं भाई गौणा करो इहदी भाई आराधना करो। पहला सवाल गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी विचों समझण की कोशिश करियो बाणी है की है। जिहड़ियां रूहां नाम विच अभेद हो गईयां एक सुर हो गईयां एक निग हो गईयां उन्हां हिरदियां दे विचों इस रब्बी बाणी का जन्म होया। नामी विच अभेद होए उन्हां महापुरखां ने बाणी विच दस्या भी ये भाई खासम की बाणी है जिहड़ी साडे हिरदे तक पहुंची है। वाह वाह बाणी निरंकार है इस जीवट अवर न कोई। ते पातशाह आप दसदे ने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहते जैसी में आवे खासम की बाणी तैसरा करी ज्ञान दे डाले। एक खासम की बाणी है भाई। पातशाह कहते हाँ आपको बोल ना जानदा मैं कहया सब हुक्माओ जियो
इस बाणी नूं संसार सामने रखण विच भाई साडा रत्ती भी योगदान नहीं है। अलाही बोल है, रब्बी बोल ने, अध्यात्मिक ते रूहानी बोल ने। जो कुछ भी साडे हिरदे तक पहुंचा असीं संसार दे थाल विच परोस के संसार दी झोली विच पाया है। इसे करके महाराज ने आख्या इस सच्ची बाणी को सिखा कदे पल्ला नहीं छड़ाउंदा। ते सच्ची बाणी दा नाल सतगुरु सच्चे पातशाह ने वेरवा तां दिता है क्योंकि सच के मुकाबले संसार ते हमेशा झूठ भी रहा है। सुगंधी के बराबर दुर्गंध भी रही है। एक निर्मल जल हुंदा, एक मैला जल हुंदा है। दोनों चीज़ां संसार विच बराबर बराबर चलदियां। ये जगत का वरतारा है। नाल लगदी पौड़ी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। हो सकते ने किसी कवियां दे बोल हो, जिन्ने मर्जी महंगे हो, उन्हां दा रुतबा तेरे लिए गुरु ग्रंथ साहिब के बराबर नहीं हो सकता। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। मालक जी कहते कच्ची बाणी इस करके है क्योंकि कहण वाले कच्चे है, उन्हां दा अपना जीवन कोई नहीं। कहते कच्चे, सुनते कच्चे, कच्ची आँख बखानी। महाराज कहते हर हर नित करे रसना, कहाँ कछु न जानी। चित जिनका हिर लिया माया, बोलण पवे दीवानी। ये भाई माया नाल ठगे हुए हिरदे आ। ये जिहड़े हिरदे ने ये टिकाऊ हिरदे नहीं, ये भिजे हिरदे नहीं, ये वीर हिरदे ने। ते पातशाह बाणी विच फिर ये भी कहते हैं ना, जो जी होए सबुक वै मुँह का कहया वाली। जो हिरदे की सेजा ते होएगा जुबान ते तां उही प्रगट होएगा। कहते भाई ये कच्चे हिरदियां चों, भटके हिरदियां चों, माया नाल रंगे हुए हिरदियां विचों अलाही बोलां दा जन्म नहीं हो सकदा। सिखा कदे भुलेखे दा शिकार ना हो जाए, किते कुड़ाई ना पै जाए। तू की करना है? आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी का अर्थ होता है शब्द। बाणी ता गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी का अर्थ सरमौर बाणी, उच्ची बाणी। शब्द असीं सारे बोलते हैं पर सारे शब्द उच्चे ते नहीं ना होंदे। बाणी जो समझण की कोशिश करिए। एक दुर्गंध हुंदी, एक सुगंध हुंदी। दुर्गंध जे इकट्ठ भी होया होवे ते लोग खदेड़े जांदे आ। सुगंध होवे ते भौरे दूरों चल आउंदे आ। फर्क हुंदा है ना भाई। सुगंधी वाली चीज दे मुहारे आप ही फुल्लां दे लागे भौरियां ने पहुंच जाना। हुण मैले जल दे लागे कौन खड़े? शब्दां 'च बहुत ताकत हुंदी है। ताकत दुर्गंध 'च भी हुंदी है। दुर्गंध खदेड़दी है, जोड़दी नहीं। फिक्के बोल तोड़दे ने, जोड़दे नहीं। कौड़े बोल नुकसान करदे ने, रिश्ते बनाउंदे नहीं। फिक्के बोल बोलण वाला भी फिक्का हुंदा है ते सतगुर कहंदे जिस हिरदे तक बोल जाते ਉਹਦਾ तन मन भी फिक्का कर दिंदे। नानक फिक्का बोले तन मन फिक्का हो गया। जेड़े हिरदे तक पहुंचणगे वो भी हिरदा उचाट होएगा ना, वो भी मन डिस्टर्ब होएगा ना जदों बोलां विच ताकत ही कोई नहीं हैगी। ते बाबे फरीद दे सलोकां विचों आखिरी सलोक तुहाडीआं जुबानां ते कंठ होएगा। बाबे ने आख्या देखी शब्दां 'च ताकत बहुत हुंदी है पर शब्द फिक्के ना होण, शब्द कौड़े ना होण, शब्द झूठे ना होण। फिक्का ना गलाए, फिक्का ना बोली। सबना में सच्चा तनी, हयाओ न कही ठाए।
ਮਾਣਕ ਸਭ ਅਮੋਲ ਵੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਨ ਮੋਤੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬੁਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਿਮਲ ਦਾ ਦਰਖਤ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਮਲ ਰੁੱਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਘ ਅਤ ਮੁੱਚ ਹੋਏ, ਜੇ ਆਵੇਂ ਆਸ ਕਰ ਜਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਪੰਛੀ ਨਾਰਾਜ਼? ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਫਲ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫੁੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਦੇ। ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬੱਕ ਬੱਕੇ, ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇਂ ਪਤ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਠਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੁਗੰਧੀ ਨਾ ਯਾਰੀ ਪਾ, ਦੁਰਗੰਧੀ ਨਾਲ ਨਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ, ਝੂਠ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਫੜ। ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮੇ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕੰਨ ਦੋ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੀ ਪਿਆਰਿਆ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਬੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਧਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੀ ਆਸਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਬੋਲਣਾ? ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਪਤ ਹੋਏ, ਊਤਮ ਸੇ ਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਹੋਏ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਟ ਮਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਭਾਈ? ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ, ਇਸ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ 2-3 ਇਤਿਹਾਸਕ ਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਸਤਾਂਤ 1-2-3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰ? ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਕਾਈ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ। ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ, ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਹਉ ਆਪੋ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਚੱਲ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਵਜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਗਾਈਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ, ਮੈਂ ਮਛਲੀ ਕੈਸੇ ਅੰਤ ਲਹਾਂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਨੇ। ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਦਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ, ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਊਚ।
रब विच रंगी हुई उस मूरत ने आख्या अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले। जदों हिरदा याद विच जुड़िया ना ते अंदरों आवाज आई मिल मेरे प्रीतमा जीओ हो तुद बिन खरी निमाणी मैं नैनी नींद ना आवे मरिए हावे भावे अन्न ना पानी। जदों हिरदा छल के अंदरों भरिया कोई पखंड नहीं। जदों एक सिर्फ एक सुर होया हिरदा अभेद होया उदों ही आख्या जै जै पेखे तै हजूर दूर कत हो ना जाए। ते मालिक ने दूजी बार बाणी कदों उचारी जदों एक जग्यासू आके गुरुदेव के दरवाजे ते खलो गया ते मालिक नूं कहंदा मालिक सानू ढंग दस असीं भी तेरे दर तक पहुंच जाए। मत्था टेकण वाले लखां ही लोग इतिहासिक स्थानां ते होणगे मैनूं माफ कर दिओ हर बंदा जग्यासू नहीं होता। हर बंदा सिखण समझण ते कमाउण वाला नहीं होता। हर बंदा हर गल पल्ले बन्नण दी भावना नाल नहीं तुरदा। गुरु नानक दे घर विच अज जग्यासूआं दी घाट बहुत है। जग्यासा तो होवे जानण दी इच्छा तो होवे। एक जग्यासू आउंदा ते मालक बाणी उचारदे ने इत मार्ग चले भाईड़े गुर कहे सुकार कमाए जियो त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाओ जियो। ये जग्यासू नूं आख्या वो अपने अंदरली गल रखदा किन बित हीरे धीरे नमानो मेरे हिरदे नूं धीरज किदां मिले मैनूं टका किदां मिलेगा किवें सचियारा होई है। ये जग्यासू दे सवाल ने सुण मीता हाँ तेरी शरनाई आया प्रभ मिलो देहो उपदेसा। मैनूं दस उहदे नाल मिलाप किदां होएगा। ते फिर अगे जवाब दिता महाराज ने मान न कीजे शरण परीजे करे सो भला मनाइए। सुन मीता तन मन धन सब अर्पीजे इउं दर्शन हर जीव पाइए। ये जग्यासू नूं निवृत्त किया जिन्हें कोई भी आपदे अंदरली गल आके रखी ना महाराज ने हर गल का जवाब गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी चों दिता। कुछ शंकियां वाले भी आए उन्हां दा भी शंका मेरे गुरुदेव ने बाणी विचों निवृत्त किया। कुछ अनमती भी आए दूजियां धर्मां वाले भी आए उन्हां वल वेख के मेरे गुरुदेव नूं बाणी विच कहना पिया मुख ते पढ़ता टीका सहित हिरदे राम नहीं पूर्ण है। कि अर्थां नूं जान लेना सिख दा मकसद पूरा हो जाता है। गुरुद्वारा साहब आके बाणी दा पाठ कर लेना सुन समझ लेना सिख अपनी मंजिल ते नहीं पहुंच जाता। ये तां पौड़ियां ने भाई। मुख ते पढ़ता टीका सहित हिरदे राम नहीं पूर्ण रहत उपदेश करे कर लोग दरड़ावे अपना कहा आप ना कमावे। ये अनुमति लोकां नूं समझाया कि क्या पढ़िए क्या गुड़िए क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या हुए जो सहज ना मिलियो सुने। ते फिर जिहड़े जीवन नीवें डिग पे सी खत्म गर्क ही हो गए सी उन्हां वल वेख के मेरे गुरुदेव दे अंदरों आवाज आई जिहड़ा मनुख विकारां च गलताणु जिहड़ा वासनावां च अपनी जिंदगी गवा बैठा। मैं रात भी जिक्र कर रहा सां ਤੁਹਾਨੂੰ कोई मनुख ये सवाल करे भी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच दसो भला की है। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ जी सुखमणी साहब है आसा दी वार है जपजी साहब यही कहांगे ना ਆਪਾਂ। पर जे बहुत ढुकवें शब्दां च दसना होवे भी गुरु ग्रंथ साहब दी विच है कि साडे विद्वानां ने निचोड़ बड़ा वधिया कढिया। कहंदे एक तां कोई दूजा पुछे इहदे च की आ ते आखियो परम सच है अटल सच है। कोई बंदा चैलेंज करके दिखाए गुरु ग्रंथ साहब की एक पंक्ति नूं हर पंक्ति बंदे दे प्रेजेंट जीवन नाल ढुकदी है ना गल अगे दी ते ना पिछे दी। ते जे इतिहासक साखियां दा भी जिक्र आया ना जे गणका दा जिक्र आया जे भगत ध्रुव दा प्रहलाद दा जिक्र आया ना वो भी मनुख दे वर्तमान नूं सुधारन ते सोहना बनाउण लई महाराज ने जिक्र कीता। जिंदगी सचियारी हो जाए परम सच भाई तुसी मान करो इस गल
ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭੜਕਦਾ, ਇਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਉਹ ਸੁਖੀ। ਦੁਖੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਖ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਪਰਮ ਸੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡਿਆਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਮ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਸੀਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਰਮ ਤੱਕ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਣੀ ਸੰਗ ਪਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀਵਨ, ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਸਾ ਨਾ ਝੋੜਾ ਨਾ ਬੇਚੈਨੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਦੁੱਖ ਅੰਦੋਰ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਉ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਦਵਾ। ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਹਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਰਨਾਪ ਕੋ ਇਉਂ ਹੀ ਗਇਓ ਲਿਓ ਜਰਾ ਤਨਜੀਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ ਦੁਨੀ ਨਾ ਚਾਲੀ, ਸਾਥ ਹੋ ਪਾਏ ਘੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹਾਥ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜੰਮੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਆਂ 'ਚ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ। ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ, ਪੇਟ ਭਰਿਓ ਪਸ਼ੂਆ ਜੋ ਸੋਇਓ, ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਨੀਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਨੀਵੀਂ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕੀਤੇ, ਅਨਮਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਸਾਨ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਤਪ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਵੱਲ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਪੁਰਾਏ ਪੈਂਦੀ ਦਿਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਹਰੇਕ ਨੀਵੇਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਭੜਕ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ 'ਚ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਰੰਨਾ ਹੋਈਆਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਸ਼ਿਆਦ, ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਸੁਚ ਪੰਨੀ ਖਾਣਾ ਖਾਜ ਆਹਾਜ, ਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੱਤ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਨਾਲ, ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਏਕ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸੱਚਾ ਭਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਧੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਰਸਤਿਓਂ ਜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਧਰਮ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੇ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧੀਏ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰਹੀ। ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਗਈ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਏ ਸ਼ਬਕ ਹੋਏ ਕੂੜ ਫਿਰੈ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਏ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜੀਵਨ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿੱਤ ਜਨਮੈ ਰਜ਼ਾਨ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਹਿਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਧੀਰਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੱਬੀ ਦਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੜੇ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਕਰਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲੋ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਜਾਬਰ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਜਮਦੂਤ ਆਖਿਆ। ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜਮਦੂਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਬਲੋਂ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਧਰਮੀ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੀ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜੇ ਛੇ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ। ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰੱਬ ਪੈਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚੱਟ ਜਾਓ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਬੰਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਬਘਿਆੜਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਲੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਖਬਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵੀ ਪੀਣੀ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਵਕਤ ਦਰ ਵਕਤ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਲਾਲਚ ਤੇ ਸਵਾਰਥ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਟਕੀ ਹੋਈ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਆਈ, ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਚਾਰੀ। ਕਿਤੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਕਿਰਸਾਨ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਹੱਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਮਨ ਹਾਰੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਤੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਭੋ ਖਲਾ ਅਗਣ ਤਪਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੱਡੇ ਕੋਈ ਹਲਵਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੜਦਾ ਬਾਬਾ ਰਵਿਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਠੜਕੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀਂਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਗੱਜ ਜ਼ੇਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਤੀ ਮੱਪ ਕਾਟੋ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਹਰੇਕ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾ, ਕਿਤੇ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੀ, ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜੀ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਉਸੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੱਲ ਆਉਣ। ਸਿੱਖਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਆਪੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਸਰਮੌਰ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰੇਕ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ ਜੇ ਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ ਸਮਨੀ ਸੋਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ, ਕੰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ,
ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣ, ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਢੰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਦਾਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਨ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਤ ਗਾਇਨ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ। ਜੀਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸ਼ਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਅੰਦਰ ਹਲਚਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਭੰਡਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਚਿਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮਨ ਗੰਧਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਖੀ ਵੀ ਉਹ, ਸੁਣੀ ਵੀ ਉਹ, ਬੋਲੀ ਵੀ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਵੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦਰਵਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੋਝਾ ਢੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਮਾਲਾ ਚੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਨੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਵਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ 1 ਸਤੰਬਰ 1604 ਈਸਵੀ। ਇਸ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੇ 3-4 ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਥ ਕਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਥ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਲਈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਦ ਬੀੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਿਆ। ਬੀੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਜੋੜਨਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਾਮਿਸਾਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਾਰਜ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਹੋਣੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਜਾਏ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਭਾਰਤ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ
कनेडा संसार के कोने कोने च चले जाइए, मालिक ने आख्या एक ग्रंथ है ते एक गुरु ग्रंथ साहब की बाणी। इक्को वेले सिख दुनिया के कोने कोने विच बैठा दम्बियां पखंडियां नूं छड्ड के, कच्ची बाणी दा आसरा छड्ड के, लोभियां ते लालचियां दे दरवाजियां ते बहन दी बजाए वो गुरु ग्रंथ साहब की बाणी नाल जुड़ के अपने जीवन नूं सवार सकदा है। एक कारण सी धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की संपादना दा। ते तीजा कारण बा कमाल लिखिया इतिहासकारां ने, वो है भाई इस सच के मुकाबले कच बहुत आ गया। एक दिन गुरु अर्जन साहब महाराज के कन्ना विच बोल पए, वो बोल महाराज के अंदर नूं टुंब गए। वो बोल सी, मेहरबान पुत प्रिथिए का बाणी बहुत बड़ाई, भोग गुरु नानक जी का पाई, नानक पद दे ना हेठ पता नहीं किन्ने तरह के ग्रंथ रचे जा चुके सन संगत नूं भुलेखा पाउण लई। अज बाबे कबीर दे नाम ते दोहे नहीं उचारे हुए, अज बाबे फरीद दे नाम ते किन्ना साहित नहीं उचारिया होया, गुरु नानक साहब दे नाम हेठ किन्ना कुछ उचारिया जान लगा। इथों तक कि हेर पिंड विच दरबार साहब वर्गी इमारत भी बना ली, ग्रंथ भी बना लिया, प्रॉपर तरीके नाल वड्डियां शासनां दे तहत वड्डियां धिरां गुरु नानक दे घर नूं खोरा ला रहीआं सन। पर हुण कौन समझावे भी जगत दा वाली कोई अनजान थोड़ा है, कोई कमजोर थोड़ा है, अपने खून नाल सिजे हुए पंथ नूं किदां वंड सकदा है। इन्नियां लंमियां बहुत वड्डियां संघर्षां दे विचों दी गुजर के वो अपनी कौम नूं किदां खेरू खेरू कर सकदा है। महाराज ने नाल नाल तैयारी रखी, किते धीरमल दे रूप च हमले होए, किते प्रिथी चंद दे रूप च हमले होए, किते शीहे मसंद ने गुरु नानक दे घर विचों बहुत वड्डे परिवार नूं हੱਥ ठोका बना के सेंटर दी सरकार ने की कुछ गुरु नानक दे घर नाल करन दी कोशिश कीती। ये गल शब्दां तो बाहर है, हर हीला वसीला वरतिया। ते महाराज ने आख्या हुणे गुरु ग्रंथ साहब दी आप बीड़ दी संपादना दी लोड़ है। महाराज ने पहली ड्यूटी लाई भाई बन्नों दी भी चल पुत्रा स्याही ते कलमा लेके आउणी है तू। गुरु नानक दे घर दा बहुत वड्डा सेवक एक भिजी हुई आत्मा भाई बन्नों दी। ते दूजा हुक्म कीता उन्होंने रिश्ते वजों लगदे अपने सके मामा जी नूं, उन्हां दा नाम है भाई गुरदास जी। गुरबाणी दे महान व्याख्याकार, उच्ची सुच्ची शख्सियत, गुरबाणी नाल रंगी हुई वो महान मूर्त भाई गुरदास जी, जिन्हां ने अपने पवित्र हत्थां नाल गुरु ग्रंथ साहब जी दे अखरां नूं लिखना शुरू कीता। ते मालिक ने आख्या सरोवर रामसर दे कंढे जिन्ना चिर बाणी लिखी जाएगी ना, मेरी कौम दे महान बजुर्गा एक काम करें। हुण बजुर्ग शब्द जदों तुहाडे कंनां विच गया होएगा तुहानूं अंदाजा लग गया होएगा कि मैं किस उच्ची सुच्ची मूर्त का जिक्र कर रहा, जिन्हें 113 वरे गुरु नानक दे घर की सेवा की है। सत्कार जो बाबा बुढ़ा साहब जी, उन्होंने आख्या भी तुसी दरबार साहब उत्थे बैठ के दीवान सजाउणा ते संगत नूं गुरमत विच दृढ़ कराउणा है। जिन्ने दिन आद बीड़ की संपादना का कार्य चलता रहेगा, उन्ना समा संगतां दरबार साहब दे विच जाके गुरमत दे संदेश नूं दृढ़ करदियां रहणगीआं। इधरों लिखाई का काम चलता रहा, इधरों महाराज बाणी लिखाउंदे रहे। ते बाणी दी जिहड़ी संपादना कीती महाराज ने, एक अलौकिक जिहा ढंग है। विषय बहुत वड्डा है पर मैं दो दृष्टांत देने हैं, गजब की गल है। पहला बाणी उच्चारण कीती जप, 5 शब्द सोदर दे, 4 शब्द सो पुरख दे ते 5 शब्द सोहिला साहब दे। पहला राग है सिरी राग, ते पहले सिरी राग दे अंदर महाराज ने पहले शब्द च 4 गल्लां सिख नूं समझाईआं। जां बंदे नूं चम मारदा, जां बंदे नूं शम मारदा, शरण हुक्म चलाउणा, हंकार बंदे दे अंदर आ जांदा है, जां बंदे नूं रूप लै बैंदा है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह ने आख्या जां बंदा धन दा गुमान कर बैंदा है। पहले शब्दां च महाराज ने ये 3-4 चीज़ां हर मनुख नूं दृढ़ कराईआं। पहला राग सिरी राग ते आखिरी राग प्रभाती। और रागां नूं कदों गाउणा इहदी हदायत दित्ती, जदों पैर रात रह जाए, रात पै जाए पैर,
ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਰਾਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਕਾਲੀ ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ, ਉਸ ਚਾਨਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਜਿਸ ਹਨੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਤੇ ਆਖਰੀ ਰਾਗ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, 30 ਰਾਗ ਉਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਪਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 4 1। 4 ਪਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 4, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 1। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 2। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ 5 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 4 ਪਦੇ ਤੇ 5 ਸ਼ਬਦ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 4 ਪਦਿਆਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗਿਣਤੀ ਪਦੇ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਆਏਗੀ 4, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ, ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 5, ਔਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੈ। 4 ਪਦੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 6 ਵੀ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਿਯਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। 1430 ਅੰਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, 22 ਵਾਰਾਂ ਤੇ 15 ਭਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਆਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਰਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਰਸੀ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਜ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਰਦੂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਭੌਰੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਨਿਆਰਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜੇ ਆੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਆਰੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਘਵਾੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਢੰਗ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਰੱਖਿਆ ਅਲਾਣੀਆਂ। ਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਬਾਣੀ ਅਲਾਣੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟਿਊਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਅਲਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਹੇਕ ਲਾਉਂਦਾ ਉੱਚੀ ਦੇਣੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਦ ਬਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਗ ਜਗ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਦਾਤਾ ਸੋਏ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਗ ਦਾਤਾ
ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਸੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਗਾਣੀ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਰ ਹਲੇ। ਕਰ ਹਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਊਂਠ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਹਲੇ ਊਂਠ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਹਲੇ ਇੱਕ ਫੋਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਰ ਹਲੇ ਬਾਣੀ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ। ਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜੇ ਕੀ ਧੁਨੀ ਨਾਲ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਰੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਦ ਬੀੜ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 2-4 ਕੱਚੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਲ ਖਲੋ ਗਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸੀ ਕਾਨਾ, ਇੱਕ ਸੀ ਪੀਲੂ, ਇੱਕ ਸੀ ਛੱਜੂ, ਇੱਕ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਆਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਾਤਿਆ ਮਰਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਖਿਆ। ਭੱਟ ਹਰਬੰਸ ਜੀ ਦਾ ਸਵਈਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਣ ਕਹਿਓ ਗੁਰ ਹੋਇਓ। ਉਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੇ ਗੁਰੂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਆਂਖ ਦਿਖਾਣੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਕਰੇ ਰਸਨਾ, ਕਹੈ ਕਛੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਚਿੱਤ ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰ ਲਿਆ ਮਾਇਆ, ਬੋਲਣ ਪਹਿਰ ਬਾਣੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਠੱਗੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗਾਓ ਭਾਈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਕਾਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਜਸ ਗਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੇਦਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਾਨਿਆ ਗਲਤ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ, ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋਣੀ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਾਮ ਮਲੋਮਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਮਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ ਸ਼ਰਨ ਪਰੀਜੈ, ਕਰੇ ਸੋ ਭਲਾ ਮਨਾਈਐ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਆ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕਾਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਪੀਲੂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਲਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੇ, ਗਰਜਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਗਦ ਸੰਧੀ ਪੁੱਤਰੀ ਤੋ ਨਾ ਤਰੀਆ ਨਿਹਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤ ਹੱਡ ਮਾਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਗੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਗਿਆ ਸੈਂ ਕਿ ਜੰਮਿਆ ਸੈਂ। ਔਰਤ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉੱਗਿਆ ਸੈਂ ਕਿ ਜੰਮਿਆ ਸੈਂ। ਤੇ ਜੇ ਜੰਮਿਆ ਸਾਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋਚਾਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਆਂ ਜਿੱਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜ਼ਾਨ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਇਹ ਜਗਤ ਜਨਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪੇਟੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੁੱਖ ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਖੇੜਾ ਛੜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੌਂ ਵੇ ਅੜਿਆ ਚੁੱਪ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਪੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਬਾਤ ਮਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ।
ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ, ਜਵਾਨੀ ਮਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉੱਜੜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦੇ, ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦੀ, ਗੰਧਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਕਤ ਪਏ ਲੋੜ ਪਏ ਸਿੱਖਾ ਗਰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੀ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਭੜਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਚਾਪਲੂਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। 1 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨਵੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ 4 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਏ ਪਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਅੱਜ ਤੁਸਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬੀੜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ। ਤੁਸਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚੋਣ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਜੀ, ਜਿਨੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ, ਜਿਨੇ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਿਆਣੇ ਸੁਲਝੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਘਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤਾਲਮੇਲ। ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਚੋਣਤਾਈਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਕੇ ਭਟਕ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੀੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਪ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਡੁੱਬਦੀ ਹੋਈ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਹਿਰਦੈ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਚਾਰਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲਵਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਣ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਭਿੱਜੇ ਸਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾਪਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਸਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟਿਊਨ ਬਦਲੀ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਬਦਲਿਆ। ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੋਕਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆੜ ਵੀਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਦੀ ਤਵੀ ਤੇ ਆਸਨ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਵੀ ਪੀਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਕਿਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਕੇ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਤੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰੋ ਤਰਲੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੰਦਾ ਗਾਹਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਹਕ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੂੜ ਕਪੱਤ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਜੋਸ਼ੀ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚੱਕ ਰੋਣ ਦਾ ਨਾਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਟੂਣਿਆਂ ਟਮਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਨੇ ਨਾ ਲਾਈ ਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਾ। ਇੱਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਰਹਿਣ ਕਥਾ ਨਾਹੀਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ। ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਆਏ, ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਬੱਚੇ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਵੀ ਬੱਚਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਤਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਨੀਚਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੰਗੜ ਦੇ ਬਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣ, 2 ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਯਾਦ ਆਏ। ਔਰ ਸੇ ਸੁਨ ਰਹਾ ਥਾ ਜਵਾਨਾ ਹਮ ਹੀ ਸੌਂਗੇ ਦਾਸਤਾਂ ਕਹਤੇ ਕਹਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਸੱਚੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵਾਂ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੋਕਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 550 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਈ ਨਿਭਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਚ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈ। ਸਵਾ ਮਣ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਸੀਆਂ ਉਹਨਾਂ। ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਇਓ ਲਾਹੌਰ, ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸ਼ੋਭਤ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਧੂ ਪਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਚੌਂਕ ਚਰਾਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚੰਦ ਦਮੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਬੰਦ ਕਟਾ ਲਏ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਵਾ ਲਏ, ਪਰ ਤੇਰਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਭਰਾਵਾ? ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਤੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਬੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਖਿਲਰ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਮੁਕਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਬਾਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭੇ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਵਧੀ।
ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਰਹਿਣ ਕਥਾਹੂ ਨਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਵੀਰ ਉਧਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦਾਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਪੁੱਤ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਘਰ ਬਾਰ ਡੰਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਕਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਵੀਰਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੇਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹਾਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਟਰੰਕ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਦੱਸ ਵੀਰਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਟਰੰਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਦਾਦੀ ਥੜਕੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਲਾਸ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਮਲਿਆ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਬਣੂ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਜੰਮੇ ਦਗਾ ਕਰ ਜਾਣ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਚੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? ਜੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤੇ ਵਿਸਦੇ ਤਿਸਤੇ ਕੌਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰਮ ਲਏਗਾ? ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਦਾਦੀ ਕੰਬ ਗਈ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵੀਰਾ ਤੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭਿਆ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਨਾਲ ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੈਣੇ ਟਰੰਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਟਰੰਕ ਦੋ ਸਨ, ਇੱਕ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੀ ਤੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਟਰੰਕ 'ਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਟਰੰਕ ਛੱਡ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਮੱਚੀ ਸੀ, ਮੇਰੀਏ ਭੈਣੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਟਰੰਕ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਟਰੰਕ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਭੈਣ ਉੱਠੀ ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵੀਰ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 100 ਟਰੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਘਰ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੜਫਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਬੋਝ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਕਮਲੀਏ ਕਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਵੀਰਾ ਘਰ ਘਰ ਜੰਮਣ, ਜਿਨੇ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਨ ਤੇ ਰੱਤੀ ਵੀ ਬੋਝ ਨਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਤੇ, ਆਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਕੁਛ ਹੰਡਾਇਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਆਣ ਚੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ, ਗੂੰਗੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਕਦਾਚਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ 100 ਘਾਟੇ ਕਰ ਲਏਗਾ, 100 ਬੇਵਫਾਈਆਂ ਕਰ ਲਏਗਾ, 100 ਧਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸਹਿ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਰਾਦਰੀ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਦਾਚਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਗੰਮੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1 ਸਤੰਬਰ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ 1604 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਨਿਆਰਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ, ਇੱਕ ਨਿਆਰੀ ਕੌਮ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਦਾਤਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੌੜੇ ਫਿੱਕੇ ਕੁਸੈਲੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਰਵਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੋਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਜਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਲੱਗਦੇ, ਬੱਚੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਹਾ ਲਿਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਥੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ
ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋੜਾਂ ਭਾਈ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਂਝੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।